हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संगीत शर्मा फ्रॉम इंग्लिश ट्यून बठिंडा। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यून ते तुहानूं ग्रामर दी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हाँ, स्पैशली फॉर आल स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं राइटिंग ते स्पीकिंग दे विच। ते डे 1 अज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अज के टॉपिक दे विच मैं तुहानूं करवा रही हाँ यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। ठीक है जी, ये तुहानूं पता है कैन एंड कुड मॉडल वर्ब्स ने। मॉडल वर्ब्स ठीक इन्हों हैल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता क्योंकि मेन वर्ब के नाल एज अ हैल्पर के तौर पर लगाए जाते हैं। एंड मॉडल वर्ब्स काफ़ी तरह के होंगे, लाइक तुहानूं एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज टू, मस्ट, विल, शैल, आउट टू, नीड टू। तो इन्हां दी राइटिंग दे विच बहुत ज़्यादा आयल्स दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि राइटिंग ते स्पीकिंग दोनों के विच ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैन ते कुड नूं किद्दां यूज़ किया जाता है। फस्ट पॉइंट ये है, देखो मॉडल वर्ब्स ने जिहड़े जदों तुसीं सेंटेंस दे विच यूज़ करते हैं इन्हां नाल हमेशा ही फस्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। फस्ट आप स्टार्ट करते हैं कैन नूं 3 कंडीशनस दे विच यूज़ किया जाता है। जिद्दां आप फस्ट कह सकते हैं एबिलिटी शो करने लई यूज़ किया जाता, सैकेंड पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसिस दे विच यूज़ किया जाता, थर्ड परमिशन। तो स्टार्ट करते हैं एबिलिटी दे विच तुसीं एबिलिटी का मीनस हुंदा जी जिवें आपां सेंटेंस दे विच आपां कैन का मीनिंग कहने हैं कर सकदा। तो कोई भी योग्यता शो करने लई कोई भी परसन अगर कोई काम कर सकता है तो उन्हां सेंटेंसिस दे विच योग्यता नूं शो करने लई एबिलिटी नूं शो करने लई कैन यूज़ किया जाता सेंटेंसिस दे विच। फॉर एग्जाम्पल नाल तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। देखो फस्ट तुहानूं एग्जाम्पल दी हुई आ शी कैन ड्राइव ए कार, मीनस की है जी वो कार ड्राइव कर सकती है। मतलब ये की है उहदे विच एबिलिटी है, लड़की की गल हो रही है तो शी उहदे विच एबिलिटी है भी वो कार है जी वो ड्राइव कर सकती है। सैकेंड सेंटेंस दे विच ही कैन स्पीक फ्रेंच, इत्थे लड़के की गल हो रही है ही कैन स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच है जी बोल सकता, तो ये उहदे विच एक एबिलिटी है भी वो फ्रेंच लैंगुएज है जी वो बोल सकता। तो सेंटेंसिस अगर तुसीं सेंटेंसिस दे विच कोई एबिलिटी शो करनी है, कोई योग्यता शो करनी है किसी भी परसन की, दैन तुसीं सेंटेंस दे विच कैन यूज़ करोगे और कैन नाल हमेशा ही तुसीं फस्ट फॉर्म यूज़ करोगे। जिद्दां इहदे विच यूज़ की गई है ड्राइव ते स्पीक, ये फस्ट फॉर्म यूज़ की गई है। हुण सैकेंड पॉइंट पॉसिबिलिटी आ गया। पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसिस दे विच तुसीं कैन यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी नूं शो करने लई कैन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां आपां कह सकते हैं जी नाउ आई कैन टेक रैसट, मैं रैसट कर सकता हाँ बिकॉज आई एम फ्री। तो मैं फ्री हाँ इट मीनस पॉसिबिलिटी है कि मैं रैसट कर सकता। ठीक है, नहीं भी कर सकता, कोई ज़रूरी नहीं भी मैं रैसट करना ही करना है। दैन ये है भी सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है भी मैं फ्री है तो मैं रैसट कर सकता। सैकेंड तुसीं कह सकते हो जी सेंटेंस तुहानूं एग्जाम्पल दी हुई आ आई कैन गो टू मार्केट बिकॉज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो मैं अपना काम खत्म कर चुका हाँ इस करके मैं मार्केट जा सकता हाँ। तो पॉसिबिलिटी हैगी है भी मैं मार्केट जा सकता, नहीं भी जा सकता। तो ये तुहाडे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस जिथे पॉसिबिलिटी शो कर रही है, पॉसिबिलिटी लई तुसीं कैन नाल सेंटेंस है जिहड़ा वो बना सकते हो। कैन दा थर्ड यूज़ परमिशन लैण या देण लई कीता जांदा। फॉर एग्जाम्पल्स तो तुहानूं क्लीयर हो जाऊगा। हाँ जी, फस्ट एग्जाम्पल दी हुई है कैन आई टेक अ ब्रेक, कि मैं ब्रेक लै सकता हाँ, तो ये परमिशन लई जा रही है, परमिशन मंगी जा रही है। सैकेंड सेंटेंस दे विच यू कैन टेक माई पैन, मतलब तुसीं मेरा पैन लै सकते हो या तुसीं मेरा पैन यूज़ कर सकते हो, ये परमिशन दी जा रही है। थर्ड सेंटेंस कैन आई से समथिंग, कि मैं कुछ बोल सकदा या कह सकदा, ये भी परमिशन लई जा रही है। तो हाँ जी सिंपली आप कह सकते जिहड़ा कैन का यूज़ ऑफ परमिशन लैण ते देण लई कीता जांदा। इस तो इलावा कैन तो इलावा मे ते कुड भी परमिशन लई यूज़ किए जाते हैं, बट ये की है जी मे ते कुड भी परमिशन लई यूज़ किए जाते हैं, बट ये डिफरेंस ये आ कैन जो आप यूज़ करते हैं आप परमिशन लैनी अगर अपने फ्रेंड्स तो या किसी स्ट्रेंजर तो, मतलब किसी तो इनफॉर्मल वे नाल अगर आप परमिशन लैनी है तो आप कैन यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी वड्डे तो या फिर किसी सीनियर तो परमिशन लैनी आ तो आप मे या कुड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पोलाइट लई यूज़ किए जाते हैं। हाँ जी, लास्टली जो आप कैन का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर तो प्लूरल कोई मैटर नहीं करता। तो कैन है जोड़ा तुसी अगर तुहाडा सबजैक्ट चाहे सिंगुलर आ चाहे प्लूरल आ तो तुसी कैन सिंपली दोनों नाल ही यूज़ किया जा सकता।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਨ ਨੋਟ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਨ ਨੋਟ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਰਾਈਵ ਏ ਕਾਰ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਪੀਕ ਫਰੈਂਚ ਮੀਨਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਨ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਰੈਸਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਮਾਈ ਫੋਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਵਰਬ ਕੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁੱਡ ਕੈਨ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਡ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਕੁੱਡ ਰੀਡ ਵਿਦਾਊਟ ਗਲਾਸਿਸ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਡਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਡ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਡੇ ਆਫ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੇ ਆਫ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੈਨ ਦੇ ਪਾਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਾਈਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਨਾਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਡ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਡੰਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਨ ਨੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਸੀ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਪਲੇ ਗਿਟਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਿਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਕੁਡ ਨਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨ ਅਤੇ ਕੁਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨ ਅਤੇ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।